Draw the flow chart. I am repeating the same question. Those who are not taken down, take it down now. Those who have not taken the question, take down. Draw the flow chart to swap. Draw the flow chart to swap two values stored in variables. Two values stored in variables. Algorithm already ಬರ್ಸಿದ್ದದ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ರಿ. Okay, almost all of you have written correctly. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗ್ಯಾವ. That means now you can write the algorithms. Algorithms ಮತ್ತು flow chart ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. I'll draw the flow chart for exchanging or swapping of two numbers. ಎರಡು numbers ಅನ್ನ ಎರಡು values ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅದೇ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. The first instruction that you have written in your algorithm is start. The same will be represented here with the help of oval symbol. Okay. Next, you need to take two values. I'll clear I mentioned madara. Swap two values ಅಂತ ಹೇಳಿ. That means you need to take two variables. ಎರಡು variables ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಎರಡು values ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು variables ಅನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಅದರೊಳಗೆ ಎರಡು values ಅನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next, we are going to read two values and draw the parallelogram clearly. Parallelogram ಗೆ rectangle ಗೆ difference ಇದೆ. Parallelogram ನ sides parallel ಆಗಿರ್ತಾವು. Rectangle different ಅದ, parallelogram different ಅದ. ಇದು rectangle. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದು parallelogram. So whenever you are drawing, draw it very. So first step is start, and in the second step you need to read two values. A, B ತಗೋರಿ, X, Y ತಗೋರಿ, M, N ತಗೊಂಡಿ. Whichever you feel comfortable you can take. Read X, Y, two values. Read X, Y. The first value will be stored in the variable X and the second value will be stored in the variable Y. And in the next step, your actual operation is being carried out in three steps. ಆ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ. ಆ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ ಕೂಡಿ ಒಂದೇ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಎಡಿಷನ್ ಅಥವಾ ಏರಿಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್, ಏರಿಯಾ, ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಆದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದ್ರೊಳಗಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಡ್ರಿ. ಆ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಾವ. ಏನದು? ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ತ್ರೀ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. All the three subtasks are performed to accomplish the main task, which is exchanging or swapping of the two values, other cell values. And whenever you do any operation, when you are not going to take any decision or you are not going to repeat, repetition ಗೆ ಬೇರೆ ಸಿಂಬಲ್ ಐತಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಸಿಂಬಲ್ ಐತಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಸಿಂಬಲ್ ಐತಿ. Swapping of three values. Swapping of three values ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಿ ಒಳಗೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. Okay, so you are going to write all the three steps in the same stage only. Step 3 ಒಳಗಡೆಗೆನೆ ಮೂರನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. So first task is assigning the value that is present in X to temporary variable. X ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ಟೆಂಪರರಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Next, the content present in Y will be assigned to X. ಈಗ ಅರ್ಧ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಯ್ತು. Next, the content present in temp will be assigned to Y.
now your task is completed. ಈ ಮೂರನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೂಡಿ ಒಂದೇ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. And lastly you will check whether the value have been changed or no. x ಒಳಗಿರುವುದು y ಒಳಗೆ, y ಒಳಗಿರುವುದು x ಒಳಗೆ ಬಂದೈತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 5 6 ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ it will be 6 and 5 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So we'll print the result finally. We'll check whether the values have been exchanged or no. And for printing the result, print x, y. Okay. And lastly, stop. So this is how you are going to draw flowchart for swapping of two values. ಏನ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲಿಂದನ್ನ ಬರ್ಕೋರಿ. With this we complete the first unit and we have to start with the second unit, that is introduction to C. Second unit contains the basic concepts of C, like C ಯಾವಾಗ ಬಂತು. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾಗ ನೀವೇನ್ ಕಲಿತೀರಿ, ಹೌ ಸಿ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್, ಹೌ ಸಿ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಯಾವ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇದ್ದು, ಅದ್ರ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗೆ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗೈತಿ. ಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ನಡೆದಾವ. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇದ್ದು ಸಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ದಟ್ ಸಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಮೊದಲಿನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗಿರುವಂತಹ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು, what is that plus which is present in this particular language. ಇನ್ನೂ ತನಕ ಆದ್ರೂ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿನ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಬಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ವೈ, what are the main advantages or the highlighted features that are present in the C which is forcing everyone to use this particular language till today. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅದ್ರೊಳಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾರೆ ಒಂದಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೀಚರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೀಚರ್, and then how you are going to execute. ಬರೀ ಟೂಲ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ನಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೇವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಒಳಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Either it is in a window based operating system or it is in a Linux or Unix based operating system. ಎರಡರೊಳಗೂನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ರೈಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗದ, ಸೇವ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, modifications which is called as editing, how editing will be done, and then how you are going to compile and execute that particular program ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. And in the second chapter you are going to study about the basic constraints of C, that is character set, operators, then identifiers, variables, symbolic constants. ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೆಸೆಸಿಟೀಸ್ ಏನೇನ್ ಅದಾವು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನದ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತೈತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಎಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವಿ. We are going to study about the structure of C program. C program the structure ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್, ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ಸ್, ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವು, ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವು, ಎದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ the introduction about C and the different what you call it as the normal language ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗ್ರಾಮರ್ಸ್, vocabulary ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ C ದ vocabulary ನ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ನಾಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ.